भगवंत सिंह जी मान साहब, तुहाडे हरमन प्यारे आगू जिन्हां दा तुसी इन्नी बेसबरी नाल उड़ीक कर रहे सी, तुहाडे विचकार पहुंचे ने। उन्हां दे नाल श्री ब्रह्म शंकर जिंपा जी, असी उन्हां दा भी स्वागत करते हाँ। साडे सत्कारत MLA साहबान और जिन्ने भी पतवंते सज्जन, तुसी सब दा जी आयां नूं। हुण मैं समा क्योंकि बहुत थोड़ा है, मैं सत्कार सहित बेनती करांगा साडे MLA श्री अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफर जी होरां नूं। उस तो पहला श्री ब्रह्म शंकर जिंपा जी साडे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, रेवन्यू अते जल सप्लाई अते सैनीटेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब, उन्होंने बेनती करांगा कि वो हाजरीन दे रूबरू होणगे। श्री जिंपा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही भागां वाला दिन है कि पंजाब दी आन बान शान सरदार भगवंत सिंह जी अज बल्लूआणा हल्के अबोहर दे विच आके खास तौर पर बल्लूआणे दे हल्के दे लई तुहाडे MLA साहबान ने जिन्नी मेहनत कीती सी, तुहाडे उस मुआवजे लई जिस पुरानियां सरकारां देण दे विच फेल रहीआं, क्योंकि उन्हां दा मन नहीं सी किसी भी गरीब किसान की मदद करना। लेकिन धन्नवाद करदा मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का कि जिन्हां ने रेवन्यू डिपार्टमेंट नूं आंदियां ही निर्देश दिते सी कि जिहड़े मुआवजे जायज़ ने, जरूरी ने, उन्हां नूं सब तो पहलां जिहड़ा है जारी किया जाए। सो ये मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद के नाल जिहड़े है तुहाडे MLA साहबान कामयाब होए है। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना। मैनूं 3 दिन पहला भी आने का मौका मिलिया सी। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के नाल फजीलके के इलाके दे विच जिथे भी वाटर सप्लाई दे जरूरत है, पाइपां की लोड़ है, नवे वड्डे प्रोजेक्टां की लोड़ है, और खास तौर पर जिहड़ी बॉर्डर की बेल्ट है जिथे पानी खराब है, मुख्यमंत्री जी जदों राजनीति दे विच नहीं भी सीगे उदों भी उस इलाकों से जाके वो खराब जिथे पानी की क्वालिटी बहुत खराब सी जाते रहे। और जिद्दां ही सरकार आई है उदा ही सानू सारे डिपार्टमेंट को निर्देश होया कि खुद जाके उत्थे जिहड़ी पोजीशन है उन्होंने देखो, उन्होंने वाच करो। उत्थे जिस चीज़ की लोड़ है उत्थे बहुत सारे RO जिहड़े वड्डे कम्युनिटी RO है वो बंद पए सी। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के नाल उन्होंने तुरंत असी मौके पर जाके मैं अपने अफसर साहबान नाल ले जाके चालू किया, और बहुत सारिया पंचायतों ने धन्नवाद के लैटर पाए मुख्यमंत्री जी के नाम से। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना। सो ये जड़ा तुहाडे MLA साहबान की जिहड़ी एडी मेहनत है, जिड्डा इकट्ठ तुहाडा अज है, एडा ही इकट्ठ तुहाडा अज तो 4 दिन पहला तुसीं कीता सीगा। सो मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा, तुहानूं सारी संगत का भी धन्नवाद करदा भी तुसीं जिथे भी मुख्यमंत्री जी ने पहुँचना हुंदा बड़े उत्साह नाल उत्थे पहुँचते हैं। मैं सबनूं जय हिंद करदा, सबनूं सत श्री अकाल कहना, सबनूं राम राम कहना। जय हिंद जी। बहुत थैंक यू सर। तुसी बहुत संखेप विच पर बहुत ही भावपूर्त गल अपने डिपार्टमेंट की भी और साडे CM साहब की साडे लोकां लई की सोच है रखी, उन्हां दे सामने बहुत धन्नवाद सर। हुण मैं सद्दा देंगा साडे बल्लूआणा हल्के दे नौजवान अते मेहनती MLA श्री अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफर जी होरां नूं कि वो भी जिले हल्के विच पहुंचण ते मानयोग CM साहब होरां नूं जी आयां नूं कहणगे। श्री अमनदीप सिंह जी गोल्डी मुसाफर साहब। बहुत ही सत्कारयोग मंच ते विराजमान पंजाब दे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब, साडे रेवन्यू मिनिस्टर श्री ब्रह्म प्रकाश जी जिंपा साहब, मेरे भाई साहब MLA जलालाबाद गोल्डी कंबोज जी, MLA फाजिलका नरिंदर सवना साहब, साडे बहुत ही सत्कारयोग MLA लंबी सरदार गुरमीत सिंह जी खुडियां साहब, दीप कंबोज जी, सारे सीनियर प्रशासनिक अधिकारीगण, मंच ते विराजमान साडे ब्लॉक प्रधान, सर्कल प्रधान, और मेरे सामने पंडाल च बैठे बल्लूआणा हल्के दे मेरे किसान वीर, मेरे भरा,
मैं तुहाडा दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਔਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਬੋਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਰਜ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ 2020 ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਔਰ 7 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਔਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਿਆ 2020 ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਡਰੇਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨਸ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਨਾ ਡੁੱਬੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਫਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਤੇ, 2 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਡੇ ਦੁਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਖੁੱਬਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਮ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਬੱਲੂਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਬੋਰ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੱਲੂਆਣੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ MLA ਬੱਲੂਆਣਾ, ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ
ਕਾਗਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟਾ ਲਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੱਲੂਆਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਔਰ ਬੱਲੂਆਣਾ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਤਿਆਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਿੱਕਰ ਖੇੜੇ ਤੋਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਿੱਕਰ ਖੇੜਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੜਿਆ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਬੜਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਲੈਣਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗੱਦਾ ਡੋਬ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੁੰਡਲ ਤੋਂ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੁੰਡਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਣਗੇ।
ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੈਣ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਰੈਣ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, 95,000 ਰੁਪਏ 95,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 95,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੋਪਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ 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 ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜੂ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਢਹਿ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾ ਲੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੋਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਫੜ ਲਏ ਅੰਦਰ ਨੇ, FCI 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ, ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ, MLA ਲੰਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਖੋਲਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਤੇਜਾ रहेला, ਚੱਲੀਏ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਭੈਣੀ, ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਝੰਗੜ ਭੈਣੀ, ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਭੈਣੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਵੀ 5 ਬੱਸਾਂ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, PTI ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਖੜਤਾ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ 25,886 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ 25,886 ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੂਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੂਗਾ, ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੂ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੱਤ ਪੜਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ PTI, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ PTI, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ PTI ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, DPI ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਐਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜੂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰੱਖੋ, ਆ ਮੂਹਰੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5-7 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਬਚਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੋੜਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਚਾਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਚੱਲਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਉਰਦੂ ਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਮੇਰੇ? ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਾੜਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੂ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ,
ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੜਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਹ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ, ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਔਰ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ, 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਭਤੀਜਾ, ਪੋਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਆਹ ਨਰਮਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਔਖੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਬੂਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ? ਇਹ ਔਖੇ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਇਹ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹਰਦੇਵ ਕੇ ਘਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ, ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਠੋ, ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਲਏ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਤੇ ਸੀ ਜੀ? 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲੜਨ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ इत्थे रह जाता जी, सब कुछ इत्थे रह जाना। गरीबां दी बददुआवां ना लो, गरीब दी हाथ ते परमात्मा दी दरगाह सीधा लिंक है जी। होर गरीब कुछ नहीं कर सकता, बददुआ ही दे सकता है, पर वो बददुआ दा असर बहुत वड्डा हुंदा है। वो बददुआ पीढ़ियां बर्बाद कर दिंदी है, पीढ़ियां। देखो सही तुसी, मेरे भी 32 दंद ने, मैं भी कुछ कहदा हो जाता सच। मैथों एक बारी कहा गया, मैं कहा जी अकाली दल 1920 च शुरू 2019 च खत्म, आ देख लो हो गया काम। जिन्ने मर्जी जोड़े साफ कर लो उत्थे जाके, जिन्ने मर्जी भांडे मांज लो, लोगों ने यकीन नहीं करना, लोगों ने यकीन नहीं करना। तुसी ड्रामे करते हो। पंजाब नूं सारे नूं मांज के उत्थे जाके भांडे मांजण लग गए, दसो ऐ कर देणगे लोग माफ? तुहानूं ऐ लग्या लोग कहीं कमले ने? अहीं थोड़े कदे मर जा चिड़िए, कदे जिउं जा चिड़िए। राज करन नूं तुसीं, धक्के खाण नूं लोक। क्यों बई, क्यों बचाईए असीं किसी पार्टी नूं? कहंदे फलानी पार्टी नूं हुण बचा लो। क्यों बचाईए बई? रजिस्ट्री कराईए असीं वोटां दी, उसे पार्टी ने 25 साल रहे ने, हुण कहंदे वो तो गलत पार्टी सी। लै तुसीं देखियो सही, सारे आपस च मिलणगे। इन्हां कोल कोई चारा नहीं रहा हुण, क्योंकि जिथे जांदे लोग पहलां हारां नाल स्वागत करदे सी, हुण इन्हां दा हार नाल स्वागत करदे आ, जित जां हार। पहलां दूजे हार सी, हुण हार, दूजी हार। सो इस करके इन्हां नूं कहो कि छुट्टी लो भरावो। जे कोई दवाई आपनूं ना लगे किसी डॉक्टर की, डॉक्टर बदल लेने आपां, फिर ये रखने जरूरी ने 25-25 साल तो, जदों इन्हां दी दवाई लग ही नहीं रही पंजाब च। सो इस करके तुसीं दिल्ली दे विच डॉक्टर बदलिया उन्होंने, दिल्ली पटड़ी ते चढ़ गई। दिल्ली दे स्कूल प्राइवेट ते सरकारी इक्को गल है। एक DC का जवाक, एक जज का बच्चा तो एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बच्चा इक्को बेंच ते पढ़न लाते केजरीवाल ने। ये इत्थे भी करांगे आपां, स्कूलों का काम शुरू करन लगे हुण। तुहाडे जवाक आ माता जी आईयां ने, बहुत सारियां उम्मीदां लेके आईयां ने, फूका मार के चुल्हियां च अखां चुन्नियां हो गईयां भी अगली पीढ़ी बदल जू, अगली बदल जू। इनू लै लै के गंजियां हो गईयां सिर तो, पानी ढोंदियां। बदलूगी पीढ़ी, बदलूगी किवें? इन्हां दे जवाकां नूं पढ़ावांगे, इन्हां दे जवाक वड्डे होके पढ़ के नीट क्लीयर करनगे, इन्हां दे बच्चे MBBS क्लीयर करनगे, इन्हां दे बच्चे LLM क्लीयर करनगे, इन्हां दे बच्चे स्पोर्ट्स दे विच जाणगे। ते जदों उन्हां दी 4-4 लाख रुपया महीने की तनख्वाह हुई, वो बच्चे फिर इन्हां घरां दी गरीबी चक्कणगे, होर कोई नहीं चक सकदा जी। मैं अपना तेजा रोहेला दी कुड़ी सी, मैं तो बहुत छोटी सी, उदों 5वीं क्लास सी, वो 5वीं चों फस्ट आई सी सारे पंजाब चों। किसी NRI मित्रां नूं कहा यार ਇਹਦਾ पढ़ाई का खर्चा ले लैने, तो उन्होंने बड़ू साहब उत्थे एडमिशन दवाई। अज मैं तो मिलिया नहीं कदे, क्योंकि मैं कोई बहुता जिक्र नहीं करता हुंदा, जे काम दा नेकी कर और कुएं में डाल वाली गल है। अज वो कुड़ी नीट क्लीयर करके डॉक्टर बन गई, डॉक्टर। जे उन्होंने ना मौका मिलता इत्थे रह जाती, दिहाड़ी करती होंदी इत्थे। सो साडे कोले टैलेंट की कमी नहीं हैगी, रब ने सानू दिमाग नहीं घट दिते, दिमाग तो बहुत तेज ने, पर सानू मौका नहीं मिलता कि असीं उठ जाइए उत्थों। सो मौका आम आदमी पार्टी देगी, मौका सरकार देगी। आ वलंटियर बैठे ने आम आदमी पार्टी दे, ये सब तो वध इन्हां नूं सिरा जांदा जिन्हां ने आपदे मोटरसाइकिलों च आप तेल पवाया, आप झंडे लाए, आप पोस्टरां ते पैसे खर्चे। जिद्दे भगवंत मान आया मूहरे 500 हुंदा सी, मांगर 500 हुंदा सी। ये इस गल का सबूत सी कि भगवंत सिंह तेरे ते उम्मीद करदे आं, जदों कुछ बन गया फिर कुछ कर दी। तो फिर इन्हां दियां उम्मीदां ते पूरा उतरना मेरे लिए दिन च 4 वारी अरदास करदा, परमात्मा बुद्धि बख्शी, बल बख्शी, कोई गलत ना काम हो जाए, किसी लोगों के खिलाफ कोई
ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਚੱਲਣ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਲੋਸਣ ਨੂੰ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਸਿਰ ਪਲੋਸਣਾ ਤੇਰਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ, ਡਬਲ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਲੂਆਣੇ ਦੀ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ, ਲੰਬੀ ਦੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੀ, ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੰਧ ਵਾਲੇ, ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ, ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਦੇਤਾ, ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਾਜੂ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਾਜੂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। 2 ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਹੁਣ, 2 ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਤੋੜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ